عدل و انصاف محبت کا سبق مانگا تھا، عدل و انصاف محبت کا سبق مانگا تھا، ہم نے کب زخم پر اپنے ہی نمک مانگا تھا۔ یہ خوشی اور نوازش ہو مبارک تم کو، یہ خوشی اور نوازش ہو مبارک تم کو، ہم نے خیرات نہیں مانگی تھی، حق مانگا تھا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ دوستو، تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی انسانیت ہوتی، تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ہمدردی ہوتی، دوستو ایک ایسی ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات ان دنوں کی ہے جب کچھ مسلمان ایک یہودیہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہودیہ عورت کی زبانی ہی سارا واقعہ آپ خود سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے مکمل واقعے کی ترجمانی کروں گا۔ واقعہ آپ کی اسکرین پر ہے دوستو۔ נסים, ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, בעברית? לא, באנגלית. הם מסתכלים, ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ, וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מהפינת אוכל, היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו בממ"ד, והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. הגדול קצת יותר נלחץ, הקטנה לא ממש הזיז לה, הייתה עסוקה בטאבלט שלה. מה שקצי בערך 2 שעתיים, בסוף השעתיים האלה אחד מהם סוגר לי את דלת הממ"ד והם יוצאים. זהו. ساتھیوں، اس ویڈیو میں جو آپ نے دیکھا ہے، جو آپ نے سنا ہے، وہ بالکل سچائی ہے۔ اس میں کوئی رشوت نہیں دی گئی، کوئی بیان بازی نہیں ہے، کوئی ہوا میں بات نہیں کی گئی۔ جو بھی کہا گیا ہے وہ من معن سچ اور حق پر مبنی بات ہے۔ یہودی عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں کچھ مسلمان داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، ڈر جاتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ لوگ اب میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں۔ میں تو خوف زدہ تھی ہی، لیکن ساتھ میں میری بڑی بیٹی بہت ہی زیادہ خوف اور دہشت میں تھی۔ لیکن دوستو، کہتے ہیں کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو خوف اور دہشت کو مٹاتا ہے، خوف اور دہشت کو پھیلاتا نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، اپنی گفتار سے نہیں، اپنے کردار سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مظلوم کی صداؤں پر لبیک کہتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مظلوم کی مدد کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ جب یہ لوگ میرے گھر میں آئے میں تو ڈر گئی تھی، میری بڑی بیٹی بھی ڈر گئی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں ان سے عبرانی زبان میں گفتگو کر رہی تھی، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ انگلش میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں، انگلش میں بھی آپ بول سکتے ہو۔ پھر انگلش میں نے ان سے کچھ باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بالکل بھی رنجیدہ نہ ہوں، ہم مسلمان ہیں اور ہم سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیے۔ اس عورت نے کہا کہ ایک نوجوان تو میرے بازو میں ہی بندوق لے کر کے کھڑا تھا، اور اس کے بعد میز پر ایک موز اور ایک کیلا رکھا ہوا تھا، تو کہا کہ کیا میں یہ کیلا یعنی موز کھا سکتا ہوں؟ تو اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں بالکل آپ کھا سکتے ہو۔ دوستو، اس واقعے سے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم پیغام ہے، اور اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو اسلام کو نہیں جانتے، اسلامی تعلیمات کو نہیں پہچانتے۔ ان کو پہچان کرانا ہے میرے بھائی، ان کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی ایک انسان کو، یہاں مسلمان نہیں کہا، ناحق قتل کر دیا،
नाहक उसकी जान ले ली, उसने गोया की पूरी इंसानियत और पूरी मानवता की हत्या कर दी। ये इस्लाम का पैगाम समझ में नहीं आता है। मेरे दोस्तों देखो ना, अल्लाह के रसूल जब मक्के में दाखिल हो रहे हैं फातिहाना तौर पर, तो आपने उनके ऊपर हमला नहीं किया, आपने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। उस वक्त जब बाज़ सहाबा ये कह रहे थे अल-यौम यौमुल मलहमा, आज तो खुरेजी का दिन है, आज तो हमें बदला लेना है, आज तो इंतकाम लेना है, उस वक्त अल्लाह के नबी ने जो बात कही थी वो बात तारीख़ के पन्नों में दर्ज है। इतिहास के पन्नों में ये अल्फाज चीख चीख करके कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने वहाँ नरमी का मामला किया था। आपने एक जुमला कहा था कि ए लोगो इज़हबू व अंतुमुत तुलक़ा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। अल-यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहमो करम का दिन है, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। अरे इस्लाम के दुश्मनों, ज़रा नबी की हिस्ट्री तो उठा करके देख लो, इस्लाम से दुश्मनी रखने वालों, नबी की वो तारीख़ तो देख लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके हाथ में मुकम्मल बागडोर थी, आप चाहते तो अपने ऊपर जुल्म करने वालों को सजाएं दे सकते थे, आप चाहते तो उन्हें कत्ल कर सकते थे, आप चाहते तो उनसे बदला ले सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने उनको माफ़ कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें जाने दिया। ये इस्लाम है। बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जालिम, वो दहशतगर्द जो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, बच्चों को, मासूमों को जान से मार रहे हैं, उनकी लाशें उनके लिए कीड़े मकोड़ों की मानिंद हो गई हैं, जब चाहा जिसको चाहा मार दिया, जब चाहा जिसको चाहा ख़त्म कर दिया। उन लोगों के लिए पैगाम है, उन लोगों के लिए मैसेज है कि जब उन जालिमों के बच्चे इन मुसलमानों के हाथों में लगे थे तो उन्होंने अपने बच्चों की तरह इन्हें अपने गोद में संभाले रखा था, उन्हें अपने बच्चों की तरह उनको अपने गोद में रखा था, उन्हें मारा नहीं, उनके साथ जुल्म तशद्दुद का मामला नहीं किया, उन्हें बंदूक की गोली का निशाना नहीं बनाया। अरे तुम्हारे दिल में अगर ज़र्रा बराबर भी इंसानियत होती, तुम्हारे दिल में ज़र्रा बराबर भी अगर हमदर्दी होती, तो तुम समझते आज तुम इंसानियत की गमखार अपने आप को बताते हो, आज तुम इंसानियत का हमदर्द अपने आप को बताते हो। क्या यही इंसानियत है? लाशों पर हुकूमत करते हो, लाशों पर हुकूमत करोगे। अल्लामा इकबाल ने क्या ही प्यारी बात कही थी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साक़ी, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साक़ी। दोस्त हम तो कहता है अगर कोई मज़लूम है उसकी मदद करो, अगर कोई मज़लूम है उसका साथ दो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इस्लाम में हो चाहे ना हो, उसका साथ दो, उस पर उसकी मदद करो मेरे भाइयों। तो मैं बस मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमें भी अगर अल्लाह ने हमारे सीने के अंदर दिल दिया है, अगर हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अगर इंसान हैं, इंसानियत है हमारे दिल में, तो हक़ को हक़ कहें, बातिल को बातिल कहें, सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें। ये कहने का जिगर अपने सीने में रखना पड़ेगा। और यही इस्लाम कहता है कि ऐ ईमान वालो, तुम हक़ और इंसाफ की बात करो, चाहे वो हक़ तुम्हें अपने भाई के ख़िलाफ़ क्यों ना बोलना पड़े, चाहे वो हक़ तुम्हें अपने किसी बहुत अजीज़ के ख़िलाफ़ क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन तुम्हारी ज़बान में लड़खड़ाहट नहीं आना चाहिए, तुम्हारी बात सीधी और सटीक होनी चाहिए, हक़ और इंसाफ की बात होनी चाहिए, चाहे वो कोई तुम्हारा अपना करीबी ही क्यों ना हो। ये इस्लाम की तालीम है। आपको समझ में आ गया, आप दूसरों तक पहुँचाइए और इस खैर के काम में हमारी मदद कीजिए इंशाअल्लाह। और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह मैं हाज़िर होऊंगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो फॉलो कर लीजिए। कोई सवाल आपका है तो कमेंट करके ज़रूर आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।